വെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടാവുകയും ഈ പാറക്കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇതിലെ സ്ലിപ്പിൽ ഭവാനി എന്ന ഒരു പേരാണ് ആ മണ്ണ് ചെളി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ഇതിനകത്തൊരു മനുഷ്യജീവിയോ തന്നെ ഒരു ബൈക്കുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കാണാം. വീട് നിന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ അത് വീട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാം. മറുവശത്തൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്വന്തത്തിലെയും കൂടെ റിലേഷനുங்க ஒரு 6 பேர் மிஸ்ஸிங்க. மருமகனோட பையனும் மிஸ்ஸிங்க. அவங்களோட மாமனார் மாமியார் அவங்க சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாம் ஒரே வீட்டில் இங்கே தான் ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே தான் இருந்தாங்க. அந்த பக்கம் எல்லாம் மிஸ்ஸிங்க. വാർഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിന് നിർദ്ദേശമാണ്. സജീവമായ ജനവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. നിരവധി വീടുകളിൽ നാം ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ള ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാണാം. കറിപ്പ് പൗഡർ പാത്രങ്ങൾ പോലെ ആ വിഭാഗം മാത്രം അവശേഷിച്ചു. 1 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ബാത്റൂമിലെല്ലാം പോയി വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു അപശബ്ദം, അതായത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വലിയ കല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് പുഴ വരുന്ന പോലുണ്ട്. പുഴയിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒഴുകി വന്നു. അവരൊഴുകി വന്ന് ഞങ്ങളെ വാതിലൊക്കെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ പോയെന്നവർ കരഞ്ഞിട്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ വലിയ പാറക്കല്ലും മരങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു പയ്യ സന്തോഷം പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ വേഗം പേര് മക്കളെല്ലാം വിളിച്ചു, എല്ലാവരും പേര് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരെ പോകാൻ കഴിയില്ല, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ വെള്ളം വരികയല്ലേ. സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി അവരെ പിന്നെ സ്റ്റെപ്പുമ്മ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ടോർച്ച് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ അമ്മേനെ മോൻ എടുത്തിരിക്കുക, എൻ്റെ മോൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂത്ത മോനെ എൻ്റെ ഭാര്യേനെ മരൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ വീണിട്ട് വന്ന് അവർ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. ആ സമയത്ത് കിണറിൻ്റെ കൈവരിയൊക്കെ പോയി. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഞാൻ കിണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണു, ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് വരെ വെള്ളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും താഴ്ന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മോനും പിന്നെ അടുത്തുള്ള സന്തോഷം പറഞ്ഞ പയ്യനോട് പിടിച്ച് പൊക്കി. പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മെഡലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ ഒരു എഴുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം സമ്മാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജ് അതിനുള്ളിൽ രാവിലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച ഷംസുദ്ദീൻ്റെ വീടാണ് ഈ തകർന്നതെന്ന് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നു. ഷംസുദ്ദീൻ്റെ വീട്ടിലെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോട്ടോകളാണ് ഈ 3 ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ചത്രമാണിത്, ഒരു കുട്ടിയുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ചത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നത്. ചത്രം ഒന്നും ദൃശ്യപരമായി നമുക്ക് இப்போ இந்த முண்டகை பகுதியில் நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க, எப்படிலாம் இங்கே சர்ச்சிங் நடந்துகிட்ருக்கு. நேற்று நம்ம ஒரு டீம் வந்தாங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா இங்கே பள்ளியிலேருந்து இமாமுடைய பாடி கீழே எடுத்தாங்க. அதிலே 3 பேர் பக்கப்பட்டு எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் இங்கே ஒரு ஜீப் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜீப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பேர் அதுலேருந்தும் ரெஸ்கியூ பண்ணுச்சு. இப்போ இன்றைக்கி காலையில் மறுபடியும் அந்த இது கிளம்பி இப்போ மறுபடியும் நம்ம ரெஸ்கியூக்காக போயிட்டுருக்கோம். இப்போ மட்டும் எந்த ஒரு ரெஸ்கியூ எடுக்கலை, இனிமேல் தான் மேலே போயிட்டுருக்கோம். அதுக்காக தான் இன்னும் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை பார்த்தா ஒரு 300 to 500 அந்த மாரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் இது பண்ணி. ஏன்னா எல்லாமே மண்மடாக இருக்குது, சகதியாக இருக்குது. நீங்கள் எப்படி அந்த சர்ச்சிங் எப்படி பண்ணுறீங்க? இல்லை, எங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் சப்போர்ட் ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க. நேற்று சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. 2வது ஸ்மெல்லு வச்சு கண்டுபிடிச்சி தான் இப்போ எடுக்க முடியும். ஏன்னா 3 நாள் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்மெல்லை வச்சு தான் இது பண்ண முடியும். 2வது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த மரத்துக்கடியில் ஒரு இது இருக்குது. ஏன்னா சொன்னால் இந்த இடத்துல இருக்கும், வீடாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும், அடிச்சுட்டு போய் ஏதாவது மரத்துக்கடியில் ஏதாவது கையோ காலோ தெரிஞ்சால் தான் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். 3 நாளுக்கு அப்புறம் போது ஸ்மெல் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். இப்போ வேறு வழியில் மோப்பனாய் வச்சு தான் எடுக்க முடியும். ரொம்ப உள்ளே போயிருந்ததுன்னா எடுக்கிறது கஷ்டம். இது இப்போ இருக்கிறது முண்டகை டவுன். இங்கேருந்து இன்னும் எவ்வளோ கிராமம் இருக்குது? இன்னி எத்தனை கிராமம்னு சொன்னால் இன்னி ஒரு கிராமம், இந்த பக்கம் ஒரு கிராமம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் தமிழ்நாடு, ஏன்னா நாங்களும் இதுக்காக வந்தோம், எங்களுக்கு அவ்வளோ இதாக தெரியல. இன்னி அந்த ஒரு மலைக்கு இன்னொரு இதுக்கு போறாங்க. இதை பார்க்க எப்படி இருக்கு சார்? இப்போ நீங்க இதை பார்க்க இந்த சிச்சுவேஷன் சார் என்னன்னா, நாங்கள் தூத்துக்குடி போயிருக்கோம்.
அப்புறம் சென்னையும் போயிருக்கோம் ரெஸ்கியூ. நான் இந்த அளவுக்கு கொடூரம் வந்து நம்ம பார்த்ததில்ல. கண்ணு கலங்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து இது. நேற்று வந்து மஸ்ஜிதில் தங்கியிருந்தோம். நிமிஷத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஜனாசா தொழுகை அது போக முஸ்லீம்ஸ் நான் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாத்தோடது வந்து பிஎம் பண்ணி அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கொடூரமான சம்பவம். ரொம்ப மனசை வந்து ரொம்ப உருக்குற அளவுக்கு இது இந்த மாதிரி வந்து எங்கேயும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இறைவன்ட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனை செய்யணும் கண்டிப்பா. டாகோட நேம் டாக் நேம் மர்ஃபி. இது கெடாவர் டாக் தானே. அந்த டெட் பாடி சர்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்கே இந்த இடத்துல நம்ம சர்ச் பண்ணி வரும்போது இங்கே இருந்து டெட் பாடி ஸ்மெல்லு கிடச்சிருந்து அவங்கள பார்க்கிங் பண்ணி அதனால நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல டெட் பாடி இருக்குது. ஆனால் அந்த சமயத்தில் ரெஸ்கியூ டீம்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணுங்க, அங்கேருந்து டெட் பாடி கிடைக்கும். டெட் பாடி இங்கிருந்து கிடைச்சி. இப்போ என்னைக்கு வந்தது? இப்போ எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சார்? ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങ് വന്നിരുത് ഇന്നലെ இந்த இடத்துல தான் സെർച്ച് பண்ணிட்டு அங்கே இருந்திருந்து നമുക്ക് 4 ഡെഡ് ബോഡി കിടച്ചു. ബാക്കി 4-5 ஸ்பாட் നമ്മൾ அவங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் டுடே இங்கே இந்த இடத்துல வந்து சர்ச் பண்ணி டெட் பாடி இங்கிருந்து கிடச்சி.